لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم 10ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ اب دیکھیے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم نے پچھلے 9 پاروں میں اتنے احکامات پڑھے ہیں، اور بار بار جو ہم نے یہ چیز پڑھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے احکامات پہ عمل نہیں کرتے، جو میری آیات کا انکار کر دیتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو غصہ تھا، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی ہم نے دیکھی۔ اور میں نے بار بار آپ کو ہائی لائٹ بھی کروایا کہ دیکھیں پہلے سپارے سے ابھی تک ہم بار بار یہ آیات پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ میں ہمیشہ اس بات سے ڈرتی ہوں، دیکھیں اہل کتاب جو تھے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے تھے، ان کے اوپر رسول بھی تھے، ان کی کتابیں بھی تھیں، اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان سے یہ کہتے ہیں کہ تم آیات کا انکار کرتے ہو، تو اس کا کیا مطلب یہی نکلتا ہے نا کہ تم میرے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہو۔ تو ہم اپنی زندگی دیکھیں کہ ہماری زندگی میں یہ آیات جو ہیں وہ کیسے اپلائی ہوتی ہیں۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی وجہ سے ہم سے تو ناراض نہیں ہو رہے، ہماری اپنی زندگیوں کا پیٹرن دیکھیں۔ اور سب سے بڑی بات جو ابھی تک ہم نے سیکھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نبیوں کے دشمن انسان اور جنوں میں خود پیدا کیے۔ ہم نے پڑھی تھی نا وہ آیا۔ تو پھر ہم یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، نبی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فیورٹ ترین، مطلب سب ان کا تو کوئی اگزامپل ہی نہیں ہم اس طرح سے دے سکتے نا۔ تو ان کی بھی آزمائش ہے، کیونکہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے کہ کون کس طرح صبر کرتا ہے، اس وقت کون کیسے فیصلے کرتا ہے۔ دیکھیں بات جو ہے نا وہ زندگی کے فیصلوں کی ہے کہ ہم اپنی مرضی کے فیصلے ایکچولی نہیں کر سکتے۔ ہمیں لگتا ہے ہم آزاد ہیں، کوئی بھی مسئلہ ایسا آئے گا تو ہم اپنی طور پہ فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہمارے سارے فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہونے چاہیے۔ اور نبیوں کے ساتھ اگر ایسا ہے تو آپ سوچیں کہ ہمارے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ہم لوگوں کا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب آزمائش آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں۔ جب کوئی دکھ آتا ہے، پریشانی آتی ہے، فوراً جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف مڑ جاتا ہے نا، کیونکہ اس وقت دل نرم ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں ہم نے پڑھا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت آئی تھی تو مکہ کے لوگوں پہ مشکل حالات آ گئے تھے، اور وجہ یہ تھی کہ جب اتنا پیسہ ہوتا ہے، ریل پہ ہوتی ہے، کوئی کسی کی بات ہی نہیں سنتا، لیکن جب تھوڑے سیڈنس ہوتی ہے، تھوڑے حالات پرابلم ہوتی ہے، تو بندہ آسانی سے دوسرے کی بات سن لیتا ہے۔ اب پہلی سٹیج آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتائی کہ بندے کے اوپر جب آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آتی ہیں، اور اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پھر خیر کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ نہیں پلٹتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سیکنڈ سٹیج کیا ہوتی ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے دروازے کھول دیتے ہیں، اور وہ اس وجہ سے کہ تاکہ قیامت کے دن یہ حجت تمام ہو جائے کہ انہوں نے پھر وہ اپنی برائیوں میں، اپنی فساد کرنے میں، اپنی سب چیزوں میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ آپ یہ اصول یاد رکھیں کہ اگر اللہ سبحانہ، آپ کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کھلے عام کر رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کو نظر آ رہا ہے، آپ کو یہ نہیں کہ آپ ایسے ہی ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ججمنٹل نہیں ہو رہے، آپ کو سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے، اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر نعمت ان کے گھر نظر آ رہی ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا عذاب ہوتا ہے۔ اور اگر اچھا یہ اب دوسری جگہ پہ آتا ہے نا کہ اللہ کا عذاب اس طرح سے آ جاتا ہے
अब तीसरा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जब वो हद से गुजर जाते हैं तो फिर तीसरी बात ये हो जाती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसी रस्सी खींचते हैं कि फिर सांस भी नहीं बंदे का निकलता। और अब देखिए कि वो जो अजाब की सूरत नजर आती है ना, बाज लोगों को आप देखो कि इतना नजर आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन अंदर से चैन नहीं होता, अंदर से सुकून नहीं होता। और उनकी जाहिरी शक्ल में तो हमें नहीं नजर आता, और हर कोई तो किसी को जाके अपने दुख नहीं सुनाता। लेकिन ये असूल याद रखें कि कुरान जो है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं है, बैयना सारा कुछ है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतने बैयना अहकामात इसके अंदर दे दिए हैं, अब भी अगर हमें समझ नहीं आएगी तो हमारा ही खसारा होगा ना। और अब देखेंगे कि हम 10वें पारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या अहकामात दे रहे हैं। तो जहां जहां भी अब ये आया आएगी कि मेरी आयात का इनकार करते हैं, मैं आपको फिर से याद करवा दूंगी, ताकि हम जब तक हमारा दौरा कुरान खत्म हो, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे समेना व अताना करने वाले बन जाए। आमीन सुम आमीन। अब हम देखते हैं कि 10वें पारे के शुरू में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करें वो एक्चुअली माले गनीमत के बारे में था। क्योंकि इससे पहले क्या होता था, माले गनीमत जो भी जंगे तो वहां पे बहुत होती थी कि जंगों में जो माल जिसके हाथ आता था वो उसी की मलकियत हो जाता था। तो अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक असूल बता दिया कि माले गनीमत कैसे तकसीम होगा। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त तो कोई जॉब ऐसी नहीं थी या बिजनेस ऐसा नहीं कर रहे थे। हजरत खदीजा का भी जो पैसा था वो सारे का सारा इस्लाम की खातिर, उसकी खिदमत की खातिर वो सब लगा दिया था। अब क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली भी थी और गरीब मस्कीन भी थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मीद रखते थे, तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक असूल बता दिया। और 10वें पारे की आयत नंबर 41 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जान रखो कि जो हासिल करो तुम बतौर गनीमत, कोई चीज तो है अल्लाह के लिए इसका 5वां हिस्सा, और उसके रसूल के लिए है, और अहले कराबत का, और यतीमों का, और मोहताजों का, और मुसाफिरों का। अगर तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर और उस पर जो नाजिल फरमाया उसने अपने बंदे पर फैसले के दिन, जिस दिन भिड़ गई थी दोनों फौजें, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जब तुम थे वादी बदर के किनारे पर करीब के, और वो कुफार किनारे पर दूर के, और काफला नीचे साहिल की तरफ था तुमसे, और अगर तुम बाहम वादा कर लेते तो ना पहुंचते वक्त मुकर्रा पर, लेकिन ये मंजूर था कि पूरा कर डाले अल्लाह इस अमर को जो था होकर रहने वाला, ताकि हलाक हो जिसे हलाक होना था वाज़े दलील पर, और जीता रहे वो जिसे जीना था वाज़े दलील पर, और यकीनन अल्लाह जरूर सुनने वाला और जानने वाला है। जब दिखा रहा था उन्हें अल्लाह तुम्हारे ख्वाब में, किसके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में अल्लाह सुब्हानहू तआला दिखा रहे थे थोड़ी तादाद में, और अगर दिखाता तुम्हें उनको बहुत ज्यादा तो जरूर तुम हिम्मत हार जाते। उधर से तो 1000 का काफिला था और वो पूरे असले से लेस आ रहे थे। यहाँ पे मुसलमान 313, ना किसी के पास, तीन थोड़ी सी तलवारें, थोड़े से घोड़े, बस पैदल चल के सारे जा रहे थे जंग के लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखाया कि वो तादाद भी थोड़े हैं ताकि उनको हिम्मत हो। आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ तो हम एक वाकया पढ़ रहे हैं ना, कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों को ना ऐसे नहीं छोड़ता, अगर कभी ऐसी मुश्किल होती है कि हमें लगे कि हम किसी के साथ बात करें, मतलब फॉर एग्जाम्पल ससुराल में है, फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ कोई बहस हो रही है या कोई ऐसी लड़ाई का मौका आ गया, तो अल्लाह अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमेशा उसकी मदद के लिए आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ ये होना चाहिए, यहाँ से खालिस होना चाहिए। जो अल्लाह के लिए खालिस हो गया, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी कैसे मदद करते हैं। या बदर की जंग जो हुई थी पूरी की पूरी, आप उसमें पढ़ के तो देखें कि मुसलमानों को कैसे फतह नसीब हुई थी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अगर दिखाता तुम्हें उनको बहुत ज्यादा तो जरूर तुम हिम्मत छोड़ देते और आपस में झगड़ने लगते इस मामले में, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। बेशक वो वाकिफ है सीनों की बातों से। और झगड़ने कैसे लगते कि फिर वो डर जाते कि ये तो इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं, हम आगे जाएं कि ना जाएं, हम क्या करें। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब दिखा रहा था वो तुम्हें उनको, जब तुम एक दूसरे के मुकाबिल हुए तुम्हारी नजरों में थोड़ा करके और तुमको थोड़ा करके उनकी नजरों में, ताकि पूरा कर डाले अल्लाह इस अमर को जो था होकर रहने वाला, और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है सब मामलात को। अब यहाँ पे देखिए कि कुफारे मक्का जो आए थे, मुशरिकीन मक्का, उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी नजरों में मुसलमानों को थोड़ा कैसे दिखा रहे थे, कि मुसलमानों को तो उनको थोड़ा दिखा रहे थे ताकि बराबर की चोट की लड़ाई हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला भी तो आजमाते हैं ना कि हौसला क्या है, कायम है कि नहीं अल्लाह के दीन की खातिर। कोई छोटी बात थी कि अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए निकले हैं, तो लड़ाई तो बराबर की होनी चाहिए ना।
اور آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بات فرما رہے ہیں کہ اے وہ ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ ہو کسی جماعت سے تو ثابت قدم رہو اور ذکر کرو اللہ کا کثرت سے تاکہ تم کو کامیابی حاصل ہو۔ یہاں پہ ایک اور نقطہ غور کریں کہ اب میدان جنگ ہے، اتنے مشکل حالات ہمارے اپنی پہ لیتے ہیں نا بات، کہ کسی ایسے معاملے میں پھنس کے اتنے مشکل حالات ہیں کہ سامنے ہم بات کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ذکر کرتے رہے اللہ کا۔ اللہ کے ذکر سے زبان ہمیشہ تر ہونی چاہیے اور کامیابی تبھی آتی ہے۔ یہ ایک اصول یاد رکھ لے زندگی کا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھو اور اس کے بعد جب تم فارغ ہوتے ہو، تم اپنے کام میں لگ جاتے ہو، صفائی کر رہے ہو، کھانا پکا رہے ہو، کہیں بھی جا رہے ہو، لیکن زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھو۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور نہ جھگڑا کرو آپس میں ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور اکھڑ جائے گی تمہاری ہوا، اور صبر سے کام لو، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کو۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو پہلے سے بتا رہے ہیں، کیونکہ احد میں اب جب جانا تھا مسلمانوں نے کہ اطاعت کرو نبی کی، کیونکہ اس وقت کیا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درے پہ جب کھڑا کیا تھا تو کچھ مسلمان وہاں سے ہٹ گئے تھے نا، جو صحابی تھے جو وہ وہاں سے ہٹ گئے، انہوں نے سوچا کہ اب کامیابی ہو گیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ان کو منع کیا تھا۔ تو پہلے سے ان کو تیار کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، تبھی کامیابی ملے گی۔ اور اب آیت نمبر 47 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ ہونا ان لوگوں کی طرح جو نکل آئے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور دکھانے کے لیے لوگوں کو، اور وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، اور اللہ اس کا جو کچھ یہ کرتے ہیں احاطہ کیے ہوئے۔ یہاں پہ بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تکبر مت کرنا۔ یہ جو کفار مکہ اپنے گھروں سے نکلے تھے اتراتے ہوئے کہ ہم تو سامان ہمارے پاس ہے، گھوڑے ہمارے پاس ہیں، اور ہمارے پاس لڑائی کی سب چیزیں ہیں، ہم تو جائیں گے اور فتح کر کے آ جائیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اتراتے ہوئے جا رہے تھے تو ان کا انجام دیکھو پھر کیا ہوا۔ اور جب آراستہ کر دکھائی ان کو شیطان نے ان کے اعمال، اور کہا کہ نہ غالب ہوگا تم پر آج کے دن لوگوں میں سے، اور یقیناً میں ہوں رفیق تمہارا۔ پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں جماعتوں کا تو پھر گیا الٹے پاؤں اور کہنے لگا یقیناً میں بری ذمہ ہوں تم سے، بے شک میں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، یقیناً میں ڈرتا ہوں اللہ سے، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، پہلے تو شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ یہ ڈالا کہ دیکھو تمہیں کون ہرا سکتا ہے، یہ تو غریب سارے ادھر گئے تھے، ان کے مقابلہ تمہارے ساتھ کہاں ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے شیطان جو تھا وہ تو کیونکہ ناری مخلوق ہے تو اس نے نوری مخلوق کو وہ دیکھ سکتا تھا، تو اس نے میدان جنگ میں جب دیکھا فرشتوں کو تو ادھر سے وہ بھاگ گیا، اور اس نے کہا کہ میں تو ڈرتا ہوں اللہ کے عذاب سے۔ اور آیت نمبر 49 میں جب کہہ رہے تھے منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں تھی بیماری کے مغرور کر رکھا ہے ان لوگوں کو ان کے دین نے، اور جو بھروسہ رکھتا ہے اللہ پر تو یقیناً اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور کاش کہ دیکھو تم جب جانیں نکالتے ہیں ان کی جنہوں نے کفر کیا، فرشتے کے ضربے لگاتے ہیں۔ اب غور کیجئے، اب یہ آیت کس وقت کی ہے؟ جس وقت ہماری جانیں نکلتی ہیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ بعض لوگوں کو لگتا ہے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا، بس آسانی سے کسی کو مشکل سانس آتا ہے، کسی کا کچھ ہے، بس اسی طرح سے آخری وقت آ جاتا ہے۔ جیسے ہی آخری وقت آتا ہے ہمارے پاس سے غائب کے پردے اٹھ جاتے ہیں نا، تو پھر جو معاملات ہوتے ہیں جہاں جہاں بھی آئیں گے میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ اور یہاں پہ دیکھیے کہ وہ جو کافر ہیں ان کی جانیں کیسے نکلتی ہیں، اور کاش کے دیکھو تم جب جانیں نکالتے ہیں ان کی جنہوں نے کفر کیا، فرشتے کے ضربے لگاتے ہیں ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر، اور کہتے ہیں کہ چکھو مزہ آگ میں جلنے کے عذاب کا، یہ بسبب اس کے جو آگے بھیجا ہے تمہارے ہاتھوں نے، اور یہ کہ اللہ نہیں ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ دیکھیں یہ سارا کچھ جو معاملہ ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں ایسے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنے رحمان ہے، اتنے رحیم ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے عملوں کی وجہ سے ہوا، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرنے والا۔ اور آیت نمبر 52 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسا حال ہوا آل فرعون کا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کفر کیا انہوں نے اللہ کی آیات سے تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب، بے شک اللہ زبردست ہے، سخت عذاب دینے والا۔ یہ اس لیے کہ اللہ نہیں ہے بدلنے والا نعمتوں کا، جو وہ انعام کرتا ہے کسی قوم پر جب تک نہ بدل ڈالے وہ جو ان کے دلوں میں ہے، اور یہ کہ اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی قوم کو اتنی عزت دیتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا نا کہ اہل کتاب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو آسمان و زمینوں پہ پورے جہانوں پہ ان کو فضیلت دی تھی، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جب اپنی نعمت دے دیتے ہیں تو وہ خود نہیں بدلتے اس نعمت کو، جب تک وہ لوگ خود اس نعمت کو نہیں بدل دیتے، اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 54 میں کہ جیسا حال ہوا آل فرعون کا
اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، جھٹلایا انہوں نے آیات کو اپنے رب کی تو ہلاک کر ڈالا ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب، اور غرق کر دیا آل فرعون کو، اور وہ سب ظالم تھے۔ اور آیت نمبر 55، یقیناً بدتر جانداروں میں اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا سو وہ نہیں ایمان لاتے، اور وہ لوگ صلح کا عہد کیا تھا تم نے جن سے، پھر وہ توڑ ڈالتے ہیں اپنے عہد کو ہر مرتبہ، اور وہ نہیں ڈرتے اللہ سے۔ یہ کون لوگ تھے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے نا، تو مدینہ میں جو یہود تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کے ان کے ساتھ عہد کیا تھا کہ اگر باہر سے کوئی حملہ کرنے آئے گا تو ہم سب مل کے اس کے خلاف حملہ کریں گے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی منافقت کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کو دلوں میں روک ہے۔ پھر اگر قابو پاؤ تم ان پر لڑائی میں تو انہیں ایسی سزا دو کہ منتشر ہو جائے وہ لوگ جو ان کے پس پشت ہوں، شاید کہ وہ عبرت حاصل کرے۔ اور اگر خوف ہو تم کو کسی قوم سے خیانت کا تو پھینک دو اس کا عہد انہی کی طرف برابری کے طور پر، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا خیانت کرنے والوں کو۔ کہ اگر دیکھیں عہد کو توڑنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، آگے بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ اگر کوئی عہد اپنا توڑ دیتا ہے تو پھر تمہارا اس کے ساتھ کوئی معاہدہ واپس نہیں رہتا، پھر تم اپنے معاہدے توڑ سکتے ہو۔ اور نہ گمان کرے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ بازی لے گئے ہیں، بے شک وہ نہیں عاجز کر سکتے اللہ کو۔ اور تیار رکھو ان کے مقابلے کے لیے جو کچھ تم میں سے ہو سکے قوت کے زور سے، اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے، کہ ہیبت طاری رکھو اس سے اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر اور دوسرے لوگوں پر ان کے سوا، نہیں تم جانتے جن کو اللہ جانتا ہے ان کو۔ اور جو خرچ کرو گے تم کوئی چیز اللہ کی راہ میں، پورا پورا دیا جائے گا تمہیں اس کا اجر، اور تمہارا نہیں نقصان کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کہ جو اللہ کی راہ میں دینے کی، کہ جب دین کی سربلندی کے لیے تم خرچ کرتے ہو تو اللہ تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ اور اگر جھکیں وہ صلح کی طرف تو تم بھی جھک جاؤ ان کی طرف، اور بھروسہ رکھو اللہ پر، بے شک وہ سب جاننے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تمہارے ساتھ امن کا معاہدہ کرتے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ امن کا معاہدہ کر لو، اور اگر ان کا ارادہ یہ ہو کہ فریب دے تم کو تو یقیناً کافی ہے تمہارے لیے اللہ، وہی تو ہے جس نے تقویت بخشی تم کو اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ پہلے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی مدد سے اور مومنوں کے ساتھ تمہاری مدد کی۔ یہاں پہ آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ کے بارے میں جب ہم نے پڑھا تھا تو تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہارے حواری جو ہیں ان کے دل میں اللہ نے القاء کیا تھا تو وہ تمہارے ساتھی بنے نا۔ تو اگر ہمیں کسی کی محبت چاہیے، ہمیں کسی کی دوستی چاہیے تو اللہ سے مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے تھرو ان میں القاء کر دیں گے تو وہ لوگ محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور یہاں پہ بہت بڑی یہ بات ہے، جب سمجھ آ جاتی ہے نا تو پھر بہت مزہ آتا ہے۔ اور اب آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس نے الفت ڈال دی ان کے دلوں میں۔ دیکھیں پھر وہی بات آ گئی نا، اگر تم خرچ کر دیتے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب تو نہیں ڈال سکتے تھے الفت ان کے دلوں میں، لیکن اللہ نے الفت ڈال دی ان کے درمیان، بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ اس کو بہت انجوائے کریں گے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کافی ہے تمہارے لیے اللہ اور ان کے لیے بھی جنہوں نے تمہاری اتباع کی مومنوں میں سے، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کہتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے۔ قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو سمجھنا ہوگا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اے نبی ترغیب دو مومنوں کو جہاد کی، اگر ہوں گے تم میں 20 ثابت قدم رہنے والے تو غالب رہیں گے 200 پر، اور اگر ہوں گے تم میں سے 100 ثابت قدم تو غالب رہیں گے 1000 پر ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، کیونکہ وہ ایسے ہیں کہ نہیں کچھ بھی سمجھ رکھتے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کتنی بڑی خوشخبری ہے نا، کہ اگر آپ کے سامنے کوئی دشمن ایسا ہے، اگر آپ کے سامنے کسی کے ساتھ لڑائی ہے، کوئی ایسی بات ہے جو انڈرسٹینڈ نہیں دوسرا کرا، تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر وہ سارے بھی مل کے آپ کے خلاف کوئی بات کریں، جاب پہ آپ سمجھ لیں کوئی ایسا ہو رہا ہے یا کہیں بھی، تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنا چاہے گا نا تو کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا۔ لیکن بات صرف یہ ہے کہ اللہ کی بات کو سمجھنے کی بات ہے۔ اور آیت نمبر 66 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تخفیف کر دی اللہ نے تم پر اور معلوم کر لیا کہ تم میں سے کس قدر کمزوری ہے، بس اگر ہوں گے تم میں سے 100 ثابت قدم تو غالب رہیں گے وہ 200 پر، اور اگر ہوں گے تم میں سے 1000 تو غالب رہیں گے 2000 پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ ساتھ ہے ثابت قدم رہنے والوں میں۔ اب یہاں پہ کمزوری کیا تھی؟
कुछ लोगों का मैंने पहले आपको बताया था ना कि नए नए इस्लाम के फोल्ड में आए थे, तो इसलिए वो जब जा रहे थे जंग के लिए तो उतने वो खालिस उस तरह से नहीं थे, अभी उनकी उस तरह की तरबियत नहीं हुई थी। तो अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर उनका ईमान कम भी है तब भी वो ज्यादा पर गालिब आएंगे, लेकिन अभी उतनी ज्यादा तादाद नहीं है जितनी पहले बताई थी। जो मोमिन थे, जो सहाबा थे, जो पक्के थे अपने दीन में, उनकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो खुशखबरी दी। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन दूसरे लोगों को भी कहते हैं जो अभी ईमान में इतने पक्के नहीं, वो भी गालिब होंगे। और आयत नंबर 67 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, नहीं शयान है नबी के लिए कि रहें उसके पास कैदी जब तक कि ना दुश्मनों को कुचल दे अच्छी तरह से जमीन में। तुम चाहते हो माल दुनिया के और अल्लाह चाहता है तुम्हारे लिए आखिरत। गौर कीजिए इस आया को। और अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि बदर की जंग में जो कैदी आए थे, अब 70 तो मारे गए थे, और जो बाकी के लोग कैदी होके आए थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके बारे में ये फरमा रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई फैसला तो हुआ नहीं था, अभी कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म नहीं आया था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया कि अब इनके साथ क्या किया जाए। तो हजरत अबू बकर तो बहुत नरम दिल थे ना, उन्होंने कहा कि हम यूं करते हैं कि हम इनको फिदिया पे इनको छोड़ देंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत नरम दिल के थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनकी बात को माना। उन्होंने कहा कि हाँ मेरा ख्याल है हम यही करते हैं कि जो, क्योंकि माल आएगा जो भी, तो वो इस्लाम की खातिर, जो मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि जंगों में तो जरूरत होती है माल की। अब हजरत उमर जो थे ना, उन्होंने कहा कि नहीं, ये लोग अगर वापस आएंगे तो ये फिर उनको तकवीत बख्शेंगे, उनकी कौम ज्यादा बड़ी हो जाएगी, वो जाके फिर इस्लाम के अगेंस्ट आएंगे। तो ये जो कैदी हैं इनको सबको खत्म कर दिया जाए, यही इनको सबको कत्ल कर दिया जाए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि खुद भी नरम दिल थे, इसलिए उन्होंने हजरत अबू बकर की बात को ज्यादा अहमियत दी और उन्होंने यही फैसला किया। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फैसला फिर आ गया। लेकिन अब फिर देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का क्या हुक्म आता है, क्योंकि पहले मैंने बताया ना कि अभी तक कोई हुक्म नहीं आया हुआ था, तो अपनी मर्जी से फैसला हो रहा था ना। लेकिन अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म आ गया तो फिर उसके बाद तो उसी तरह से होना था। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर ना होता नोश्ता अल्लाह का पहले से, मतलब अल्लाह का पहले से वही ना आती, फरमान नहीं होता, तो जरूर होता तुमको इस पर जो फिदिया लिया था तुमने अजाब बहुत बड़ा। गौर कीजिए इस बात पे। और ये किसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, बस खाओ इसमें से जो माले गनीमत मिला है तुम्हें हलाल और तय्यब, और डरते रहो अल्लाह से, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है और मेहरबान है। ए नबी कह दो इनसे जो है तुम्हारे कब्जे में कैदियों में से, अगर मालूम करेगा अल्लाह तुम्हारे दिलों में नेकी तो अनायत फरमाएगा तुम्हें बेहतर इससे जो ले लिया गया है तुमसे, और माफ कर देगा तुम्हें, और अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। और अगर वो इरादा करे तुमसे खयानत करने का तो बेशक वो खयानत कर चुके हैं अल्लाह से इससे पहले, तो उसने काबिज कर दिया तुम्हें इन पर, और अल्लाह सबको जानने वाला और हिकमत वाला है। और अब आयत नंबर 72 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और जिहाद किया, जिन्होंने अपने मालों से अपनी जानों से अल्लाह की राह में, और वो लोग जिन्होंने उनको रहने की जगह दी और उनकी मदद की, यही लोग हैं जो आपस में एक दूसरे के रफीक हैं। और वो लोग जो ईमान ले आए और नहीं हिजरत की, तो नहीं है तुम्हें उनकी रफाकत से कुछ सरोकार जब तक कि वो हिजरत ना करे, और अगर वो मदद तलब करे तुमसे दीन के मामले में तो तुमको लाजिम है मदद करना, मगर उन लोगों के मुकाबले में कि तुम में और उनमें सुलह का अहद हो, और अल्लाह उसको जो कुछ तुम करते हो देख रहा है। यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले तो सहाबा जो थे जिन्होंने हिजरत की थी उनकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहमियत बता दी कि वो कौन लोग थे। और फिर वो लोग जिन्होंने हिजरत नहीं की थी उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत सख्त हुक्म आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि हिजरत के मामले में जो हुक्म आ गया अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, तो फिर जो पीछे रह जाने वाले थे उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अब तुम्हारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उनके लिए हिजरत करना लाजिम हो गया था। और सिवाय उनके जो बूढ़े थे, जो औरतें थी, कमजोर थी, या बच्चे थे वहां पे और वो नहीं हिजरत कर सकते थे और उसकी रीजन थी। लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से कि वहां पे कारोबार है या मैं मेरे सारे जानने वाले इधर है, उन्होंने हिजरत नहीं की, देखे कितना सख्त हुक्म था कि सारा कुछ छोड़ के अब हुक्म आ गया तो वहां पे चलो, क्योंकि मुसलमानों को कुव्वत की जरूरत थी, तादाद में कुव्वत की जरूरत थी, ताकि एक जगह पे, उस वक्त तो मुसलमान इतने ज्यादा नहीं थे ना। और आप देखिए जिन लोगों ने हिजरत नहीं की थी उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत नाराजगी थी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया वो आपस में एक दूसरे के रफीक हैं। अगर ना करोगे तुम ये मोमिनों में आपस की रफाकत तो बर्पा हो जाएगा फितना जमीन में और फसाद बहुत बड़ा। और वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और जिहाद किया, उन्होंने अल्लाह की राह में
اور وہ لوگ جنہوں نے ان کے رہنے کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ ہیں جو مومن ہیں، اور ان کے لیے مغفرت اور رزق ہے عزت والا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی تھی اور وہ لوگ مدینہ کے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی خوشخبری تھی ان لوگوں کے لیے۔ اور اب آیت نمبر 85 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے بعد میں اور ہجرت کر گئے اور جہاد کرتے رہے تمہارے ساتھ ہو کر، تو وہ لوگ بھی ہیں تم ہی میں سے ہیں جو، اور رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ قریب حقدار ہیں اللہ کی کتاب کی روح سے، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ دیکھیے اس میں ہمیں کتنے خوبصورت احکامات سمجھ آئے ہیں نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دنیا کی زندگی میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ کبھی آزما کے دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کے دیکھیے، اور پھر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ اب ہم سٹارٹ کریں گے سورۃ التوبہ، اور سورۃ التوبہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن پاک کی واحد سورہ ہے جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ وہ سورہ ہے جو ننگی تلوار کی طرح مشرکین مکہ کے لیے نازل ہوئی تھی احکامات لے کے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کی جو صفات ہیں اس کی مناسبت نہیں ہے، اس لیے اس سورہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ اس سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بیزاری ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا مشرکوں میں سے، سو چل پھر لو تم زمین میں 4 مہینے، اور جان رکھو کہ تم نہ عاجز کر سکو گے اللہ کو، اور یقیناً اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ اب یہاں پہ جو 4 مہینے کی بات ہے، ہم پہلے تھوڑا سا اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ 9 ہجری میں جب مسلمانوں پہ حج فرض ہو گیا، اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ جب مدینہ میں آئے ہیں مسلمان تو وہ حج نہیں کر سکتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتے تھے، لیکن مشرکین مکہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اب یہاں پہ 9 ہجری کو جب حج فرض ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو قافلے کا امیر بنا کے حج کے لیے بھیجا تھا، اور یہ آیات جو ہیں جو اب آج ہم سورہ توبہ میں پڑھیں گے، یہ اس کے بعد نازل ہوئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ وہاں پہ جا کے عرفات کے دن میں یہ اعلان کر دو کہ 4 مہینے کے بعد اب مشرکین مکہ میں سے کوئی وہاں پہ نہیں رہ سکتا، اور پھر اس کے بعد جو بھی احکامات آئیں گے انشاءاللہ جہاں جہاں بھی آئیں گے میں آپ کو بتاتی رہوں گی، کہ اور اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن۔ یہاں پہ ایک اور بھی بات میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو جمعے کا حج ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حج اکبر ہے، بلکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عمرے کو اس زمانے میں لوگ حج اصغر کہتے تھے، تو اس وجہ سے جب حج کی بات آتی تھی تو اس کو حج اکبر کہتے تھے۔ یہ جمعے والے دن والی بات ٹھیک نہیں ہے۔ حج اکبر کے دن کہ اللہ بری ذمہ ہے مشرکوں سے اور اس کا رسول بھی، پھر اگرچہ تم توبہ کر لو تو یہ بہتر ہے تمہارے حق میں، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو جان رکھو کہ تم نہیں عاجز کر سکتے اللہ کو، اور خبر سنا دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دکھ دینے والے عذاب کی۔ اب یہاں پہ دیکھیے بہت سخت آیات آ رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب بس آخری فیصلہ ہو گیا، کیونکہ صلح حدیبیہ کا جو عہد تھا وہ مشرکین مکہ نے خود توڑا تھا، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ خبر سنا دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دکھ دینے والے عذاب کا۔ اور آیت نمبر 4، مگر وہ لوگ تم نے عہد کیا ہو جن کے ساتھ مشرکوں میں سے، پھر نہ کمی کی انہوں نے تمہارے ساتھ کسی طرح سے بھی، اور نہ مدد کی تمہارے مقابلے میں کسی کی، تو پورا کرو ان کے ساتھ ان سے کیا ہوا عہد ان کی مقررہ مدت تک، یقیناً اللہ دوست رکھتا ہے متقیوں کو۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے ساتھ تم نے عہد کیا لیکن انہوں نے تمہارے ساتھ عہد نہیں توڑا اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہے، تو ان کے ساتھ تمہارے عہد جو ہیں ان کو تم قائم رکھو۔ پھر جب گزر جائے 4 مہینے حرمت والے تو قتل کرو مشرکوں کو جہاں پاؤ تم نے۔ دیکھیے آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ آیا جب وحی ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، تو وہاں پہ اس وقت حج کے درمیان میں مشرکین مکہ بھی تھے، کیونکہ وہ طواف تو کرتے تھے، اور وہ خود سن رہے ہیں کہ اناؤنس کیا ادھر ہو رہا ہے۔ پھر جب گزر جائے مہینے حرمت والے تو قتل کرو مشرکوں کو جہاں پاؤ تم انہیں، اور پکڑ لو انہیں اور گھیر لو انہیں، اور بیٹھے رہو ان کے لیے ہر گھات میں۔ پھر اگر وہ توبہ کر لے اور قائم کرے نماز اور دینے لگے زکوٰۃ تو چھوڑ دو ان کا راستہ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
यहाँ पे आप देखिए ज़कात का लफ्ज पढ़ते हुए मेरे ज़हन में आ रहा है कि आजकल क्योंकि हर एक को शौक होता है कि ज़कात इसी महीने में हम लोग ज़कात दे दें क्योंकि अजर ज्यादा होता है। तो लोगों के क्वेश्चन जब मेरे पास आते हैं तो मुझे इतनी हंसी आती है कई दफा कि छोटी छोटी सी बात को लेके कि अच्छा अगर हमने ज़कात देनी है तो फिर हम ये घर की फलां चीज जैसे फॉर एग्जांपल बर्तन है हम वो ज़कात में दे दें तो दे सकते हैं, अगर आपने इस्तेमाल नहीं किए हुए उसकी जो कीमत है उसके मुताबिक दे सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि देखिए जब अल्लाह की राह में देना होता है ना तो हम थोड़े दिले हो जाते हैं। बाज लोगों का तो ये था कि अगर हमें विरासत में जमीन मिली है तो क्या फिर हम उस पे भी ज़कात दें। अब हम इतनी मतलब चीजों पे तो ऐसे तो आप ओन करते हैं वो, अगर आपकी अपनी है आप देंगे वरना तो आप वापस कर दे जिन्होंने आपको विरासत में दी है। लेकिन अगर आप ये देखिए कि हर मुसलमान अगर जितनी ज़कात उस पे फर्ज है इतनी थोड़ी है 2.5%, उसमें भी हमारी जान निकलती है। अगर सब देना शुरू हो जाए तो मुझे लगता है कि गुर्बत खत्म ही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और अगर कोई मुश्रिकों में से पनाह मांगे तुमसे तो पनाह दे दो उसको, यहाँ तक कि सुन ले वो अल्लाह का कलाम, फिर वापस पहुंचा दो उसको उसकी अमन की जगह। ये इसलिए है कि ये लोग बेइल्म है। क्यों कर रह सकता है मुश्रिकों के लिए अहद अल्लाह के नजदीक और उसके रसूल के नजदीक, मगर वो लोग अहद किया तुमने जिनसे मस्जिद हराम के नजदीक। सो जब तक कायम रखे वो तुम्हारे अहद पर तो तुम भी कायम रहो उनके अहद पर, यकीनन अल्लाह दोस्त रखता है मुत्तकियों का। और अब आयत नंबर 8 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि क्यों कर रह सकता है उनसे अहद, जबकि अगर ये गलबा पा ले तुम पर तो ना लिहाज रखे तुम्हारा मामलात में कराबत के और ना ही अहद के। ये खुश कर देते हैं तुम्हें अपने मुंह से और इनकार करते हैं उनके दिल, और इनमें अक्सर नाफरमान है। और बेच दिया अल्लाह की आयात को थोड़ी कीमत पर, कि मतलब क्या इसका कि अल्लाह की आयात को अहमियत ही नहीं दी है, और फिर रोकते हैं लोगों को उसके रास्ते से। यकीनन बुरा है जो वो करते हैं। नहीं लिहाज करते ये किसी मोमिन के हक में कराबत का और ना अहद का। अब यहाँ पे कराबत का बार बार जो पढ़ रहे हैं क्योंकि मुशरिकीन मक्का के साथ उनका खानदान था उधर। अब जो मुसलमान हुआ था अगर उनकी फैमिली मुसलमान नहीं हुई थी तो उनका खानदान था, उनके दोस्त थे, उनके सारी उम्र तो वो वहीं रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जब दुश्मनी की बात आती है तो वो ये चीज का भी लिहाज नहीं करते हैं कि ये कराबतदार हैं या इनसे कोई अहद है, और यही लोग हैं जो हद से तजावज करने वाले हैं। फिर अगर ये तौबा कर ले और नमाज कायम करे और देने लगे ज़कात तो तुम्हारे भाई हैं दीन में, और खोल खोल कर बयान करते हैं हम आयात इन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। और अगर तोड़ दें अपनी कस्मों को बाद अपने अहद करने के और तानाजानी करने लगे तुम्हारे दीन में तो जंग करो काफरों के पेशवाओं से, बेशक नहीं कस्में इनकी काबिल एतबार, शायद कि वो बास आ जाएं। क्या नहीं जंग करोगे तुम ऐसे लोगों से जिन्होंने तोड़ डाली अपनी कस्में और कसरत कर लिया जला वतन करने का रसूल को, और वही है जिन्होंने इब्तदा की तुम में से पहली मर्तबा अहद शिकनी की। क्या तुम डरते हो इनसे? सो अल्लाह का हक ज्यादा है कि तुम अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान वाले हो। और आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि जंग करो इनसे, अजाब में डालेगा इनको अल्लाह तुम्हारे हाथों से और इन्हें रुसवा करेगा और मदद करेगा तुम्हारी इनके खिलाफ, और शिफा बख्शेगा दिलों को और उन लोगों के जो मोमिन है, और दूर कर देगा गुस्सा उनके दिलों से। और तौबा कबूल करता है अल्लाह जिसकी वो चाहता है, और अल्लाह सब जानता है, हिकमत वाला है। और अब आयत नंबर 16 में अल्लाह सुब्हानहू तआला उस इम्तिहान की बात करते हैं जो हर इंसान इस दुनिया में उसको इस इम्तिहान से गुजरना होगा किसी ना किसी लेवल पे। क्या तुम ये गुमान करते हो कि यूं ही छोड़ दिए जाओगे तुम, और नहीं अभी परखा अल्लाह ने उन लोगों को जिन्होंने जिहाद किया तुम में से, और नहीं बनाया अल्लाह के सिवा और ना उसके रसूल के और ना मोमिनों के किसी को दिली दोस्त, और अल्लाह वाकिफ है उससे जो तुम करते हो। अब देखिए ये आजमाइश है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अभी तो मैंने परखा ही नहीं है कि तुमने अल्लाह को और उसके रसूल को और मोमिनों को अपना दिली दोस्त बनाया है या नहीं। अल्लाह दिलों के हाल जानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये देखना चाहते हैं कि इंसान अल्लाह के दीन में कितना पक्का है। और आयत नंबर 17 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नहीं है मुशरिकों का ये काम कि आबाद करें अल्लाह की मस्जिदों के जबकि वो गवाही दे रहे हों अपने आप पर कुफर की। यही वो लोग हैं कि जाया होंगे जिनके अमाल, और दोजख में वो होंगे हमेशा हमेशा के लिए। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो फरमाया कि मुशरिकों का काम नहीं है, क्योंकि मुशरिकीन मक्का जो थे वो तो खाना काबा के तवाफ करते थे, मतवल्ली भी थे उसके, और वो समझते थे कि हम ठीक राह पे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उनका ये काम नहीं है कि अल्लाह के घरों को आबाद रखें।
کہ در حقیقت وہی آباد کرتا ہے اللہ کی مسجدوں کو جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور جس نے قائم کی نماز اور ادا کی زکوٰۃ اور نہیں ڈرا سوائے اللہ کے، تو امید ہے انہی لوگوں کے بارے میں کہ ہو جائیں وہ ہدایت پانے والے۔ کیا بنا رکھا ہے تم نے پانی پلانا حاجیوں کو اور آباد کرنا مسجد حرام کا، برابر اس شخص کے اعمال کے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں؟ نہیں ہے یہ دونوں برابر اللہ کے نزدیک، اور اللہ نہیں ہدایت کرتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے کتنا بڑا سبق ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام کے تم متولی ہو، تم اس کو حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہو یا پھر تم اس کا طواف کرتے ہو، تو تم کیا سمجھ رہے ہو کہ وہ لوگ جو اللہ کے دین کے لیے جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور وہ مومن ہے، کیا تم ان کے برابر ہو سکتے ہو؟ تم نہیں ہو سکتے ہو۔ اور آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، اور بہت بڑے ہیں درجات ان کے اللہ کے نزدیک، اور وہی لوگ ہیں جو مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے ہجرت کی بات جو میں نے پہلے بھی بتائی تھی، کہ ہجرت فرض ہو گئی تھی ہر وہ مسلمان کے لیے، کیونکہ مکہ میں رہنے والے جو لوگ تھے وہ اگر ہجرت نہ کرتے اور مدینہ نہ آتے تو مسلمان تو پہلے ہی تعداد میں اتنے کم تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے فرض کر دیا کہ تم یہاں سے ہجرت کرو، سوائے ان کے کہ وہ لوگ جو غلام تھے کسی کے، وہ نہیں ہجرت کر سکتے تھے، یا کوئی بچہ تھا یا معذور تھے یا کوئی عورت اکیلی تھی، اس کے علاوہ سب کو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جنہوں نے ہجرت کی، کیا اس کے برابر تم ہو سکتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی بڑی بات تھی نا، دیکھیے ہجرت کرنا کوئی آسان بات تو نہیں تھی، ان کے ساروں کی فیملیز، ان کے گھر ادھر تھے، ان کے کاروبار تھے، بچپن سے وہ وہاں تھے ایک نئی جگہ پہ جہاں پہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، صرف اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کر رہے تھے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بڑے درجات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، اور خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب رحمت کی اپنی طرف سے، اور باغات ان کے لیے جن میں ہے نعمتیں ہمیشہ رہنے والے کی، رہیں گے وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ، بے شک اللہ کے پاس ہے اجر عظیم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت بناؤ تم اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کو رفیق اگر وہ پسند کرے کفر کو ایمان کے مقابلے میں۔ کتنی بڑی دیکھے بات ہے کہ اگر وہ ایسے لوگ جو اللہ کی احکامات کی کھلے عام نافرمانی کریں، کھلے عام نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ کسی چیز کا پتہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مت بناؤ ان لوگوں کو جو تمہارے ایون تمہارے باپ دادا۔ اب میں یہاں پہ آپ کو ایک ایگزامپل بھی دیتی ہوں، اور جو دوستی رکھے ان سے تم میں سے، تو ایسے لوگ ہی ظالم ہوں گے۔ اب دیکھیے ابو سفیان آئے نا اپنی مکہ میں آتے ہیں، جب انہوں نے معاہدہ توڑا تھا اپنے صلح حدیبیہ کا، اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس کو کہوں گا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو۔ تو جب اپنی بیٹی کے گھر گئے تو چارپائی بچھی ہوئی تھی، اس کے اوپر بستر تھا، جیسے ہی بیٹھنے لگے تو ان کی بیٹی نے کہا کہ ابا جان 2 منٹ ٹھہریے، تو وہ کھڑے ہو گئے، تو جیسے وہ ویٹ کر رہے تھے تو اس نے وہ بسترا فولڈ کر دیا۔ ابو سفیان نے ان سے پوچھا کہ میں اس بستر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں، یا کیوں تم نے ایسا کیا؟ تو ان کی بیٹی نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اور آپ ابھی اسلام نہیں لائے ہیں تو آپ اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ بات ہوتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو کہ اگر ہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب، اور مال وہ جو تم کماتے ہو، اور کاروبار تم ڈرتے ہو جس کے مان پڑنے سے، اور مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، زیادہ محبوب ہیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور جہاد سے اس کی راہ میں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا حکم، اور اللہ نہیں ہدایت کرتا ان لوگوں کو جو نافرمان ہیں۔ اب دیکھیے وہی بات کہ دعا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دعا مانگا کرو کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اے اللہ میں سوال کرتی ہوں تجھ سے تیری محبت کا، اور ان لوگوں کی محبت کا جس سے تو محبت کرتا ہے، اور ایسے عمل کی محبت کا یا رب العالمین جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیے کھلے عام بتا دیا کہ اگر تمہیں ان لوگوں کی محبت اللہ، اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ ہے نا، تو پھر انتظار کرو اس حکم کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے خلاف لے آئے، اور یقیناً مدد کر چکا تمہاری اللہ بہت سے موقعوں پر، اور حنین کے دن جب کہ تم خوش ہوئے اپنی کثرت پر تو نہ کام آئی تمہارے کچھ بھی، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین
लेकिन बावजूद अपनी फराकी के, और फिर तुम पलट गए पीठ दिखाकर। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा सबक मिलता है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुम अपनी कसरत पे खुश थे कि हम तो इतने ज्यादा तादाद में, हमें तो फतह मिलेगी मिलेगी, लेकिन अगर अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ ना हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे ही तुम तकब्बर तुम्हारे दिल में आया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें उसका नतीजा दिखा दिया। फिर नाजिल फरमाई, अल्लाह ने अपनी सकीनत अपने रसूल पर और मोमिनों पर और नाजिल किए लश्कर नहीं नजर आते थे वो तुम्हें, और अजाब दिया उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया, और यही सजा है कुफर करने वालों की। फिर तौबा कबूल करेगा अल्लाह इसके बाद जिसकी चाहेगा, और अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। ए वो लोगों जो ईमान लाए, दर हकीकत मुशरिकीन तो नापाक हैं, तो ना करीब जाने पाए वो मस्जिद हराम के उनके इस साल के बाद। और अगर तुमको खौफ हो मुफलसी का तो अनकरीब गनी कर देगा तुमको अल्लाह अपने फजल से, अगर चाहेगा। बेशक अल्लाह सब जानने वाला और हिकमत वाला है। यहाँ पे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ना कि अगर तुम्हें डर हो मुफलसी का, क्योंकि हर जगह से लोग आते थे और आके खाना काबा का हज करते थे, तो अपने सामान भी लाते थे, और वो बहुत बड़ी मंडी लगती थी कारोबार के लिहाज से भी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर वो लोग नहीं आते और कारोबार उस तरह का नहीं होता तो तुम ये ना डरना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसको चाहे अपने फजल से गनी कर देता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि जंग करो उन लोगों से नहीं जो ईमान लाते अल्लाह पर और ना आखिरत के दिन पर, और ना हराम मानते हैं उसको जो हराम कर दिया अल्लाह ने और उसके रसूल ने, और ना कबूल करते हैं दीन हक को इन लोगों में से जिन्हें दी गई थी किताब, यहाँ तक कि ना देने लगे जिजिया अपने हाथ से, और वो रहे जलील होकर। और कहते हैं यहूद के उजैर अल्लाह का बेटा है, और कहते हैं ईसाई के मसीह अल्लाह का बेटा है। ये इनकी बातें हैं जो उनके अपने मुंह से हैं। रीस करने लगे हैं बातों की इन लोगों की जिन्होंने कुफर किया इनसे पहले, हलाक करे इनको अल्लाह, कहाँ ये बहके फिरते हैं। बना लिया उन्होंने अपने उलमा और अपने मशाइख को माबूद अल्लाह के सिवा, और मसीह इब्ने मरियम को हालांकि नहीं हुक्म दिया गया था उनको मगर ये कि वो इबादत करे माबूद वाहिद की, नहीं है कोई माबूद सवाए इसके, पाक है वो इससे जो वो शिर्क करते हैं। यहाँ पे देखिए जब ये आया नाजिल हुई ना, तो जो सहाबी थे उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्योंकि उनमें से कुछ ऐसे थे जो पहले यहूदी भी थे और कुछ ऐसे थे जो नसरानी भी थे, तो उन्होंने पूछा कि वो तो अपने मशाइख को खुदा नहीं मानते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क्या वो अपने उलमा की बात वो सच बोले, सही बात कहे नहीं कहे, वो इसी तरह से ईमान लाते हैं जैसे अल्लाह की किताब पे ईमान लाना, अल्लाह की आयात पे ईमान लाना। आज हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने कुरान को पढ़ा नहीं होता, हमें पता ही नहीं कुरान में क्या लिखा हुआ है। हमें कोई भी कोई ऐसी बात बता दे अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम लगा के कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरमाया, तो हम मान जाते हैं ना। और यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला यह फरमा रहे हैं कि वो अपनी उलमा की ऐसी इबादत करते हैं जैसे अल्लाह का हक है, और वो शिर्क करते हैं। और ये चाहते हैं कि बुझा दे फूंक मारकर अल्लाह के नूर को अपने मुंह से, और नहीं रहेगा अल्लाह मगर ये कि पूरा करे अपने नूर को, अगरचे नागवार ही लगे काफरों को। वही है जिसने भेजा अपने रसूल को हदायत के साथ और दीन हक पर, ताकि गालिब कर दे उसे तमाम दीनों पर, अगरचे नागवार ही लगे मुश्रिकों को। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, बेशक बहुत से अहले किताब के आलिम और राहिब यकीनन खा जाते हैं लोगों का माल नाजायज तरीके से और रोकते हैं अल्लाह की राह से। और वो लोग जो जमा करते हैं सोना और चांदी और नहीं खर्च करते उसको अल्लाह की राह में, तो खबर सुना दो उनको अजाब अलीम की। यहाँ पे वही बात हो रही है कि अल्लाह के दीन को जब जरूरत है उस वक्त अगर कोई अपना हाथ रोक देता है तो उसके लिए बहुत बड़े अजाब की खबर है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जिस दिन दहकाया जाएगा उसको दोजख की आग में, फिर दागी जाएंगी उससे उसकी पेशानियां और उनके पहलू और उनकी पीठें। ये वही है जो तुमने जमा किया था अपनी जानों के लिए, तो सो मजा चखो अब इसका जो तुम जमा करते थे। अब यहाँ पे जो बात आ रही है कि दागा जाएगा, वो जो सोना चांदी अपने लिए जमा करते थे उसी को आग में पिघला के उनके माथे उनकी पेशानियों को जलाया जाएगा। तो जब अल्लाह का दीन गरीब है, अल्लाह के दीन को जरूरत है और इंसान ज़कात भी पूरी नहीं देता, सदकात तो दूर की बात है, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला का गजब तो आएगा ना ऐसे लोगों पे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते यकीनन गिनती महीनों की अल्लाह के नजदीक 12 माह की है अल्लाह की किताब में इस रोज से कि पैदा किया उसने आसमान और जमीन को, इनमें है 4 हुर्मत वाले महीने, यही दीन है सबसे दुरुस्त। और ना जुल्म करना इनमें अपने आप पर, और जंग करो तुम मुश्रिकों से सब मिलकर जिस तरह जंग करते हैं वो तुमसे सब मिलकर,
اور جان رکھو کہ اللہ ساتھ ہے متقیوں کے۔ اب یہاں پہ دیکھیے 4 مہینے جو حرمت والے مہینے تھے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مہینے میں کوئی کسی کے ساتھ جنگ نہ کرے، اور ایون دو مشرکین مکہ بھی اس کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تھا تو وہ اس پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مہینوں کے علاوہ مشرکوں سے جنگ کرو، در حقیقت آگے پیچھے کر دینا مہینے کو بڑھ جانا ہے کفر میں۔ اب یہاں پہ مشرکین مکہ کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، کیونکہ مشرکین مکہ بھی میں نے پہلے آپ کو بتایا نا کہ حرمت والے مہینوں کا لحاظ کرتے تھے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ اگر کوئی جنگ ہو رہی ہے یا کوئی ایسا موقع ہے تو وہ مہینہ ہی بدل دیتے تھے، وہ کہتے تھے اچھا اب ہم جنگ یہاں پہ روکیں گے تو روکنے سے ہم یہ مہینہ جو ہے یہ حرمت کا ہم اگلے مہینے کریں گے، اور اس مہینے اپنی لڑائی ختم کر لیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ پورا کیلنڈر جو ان کا گڑبڑ ہو جاتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی ان کی عادت کی وجہ سے یہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت آگے پیچھے کر دینا مہینوں کو بڑھ جانا ہے کفر میں، گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ اس سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حلال کر لیتے ہیں اس کو 1 سال اور حرام کر لیتے ہیں اس کو دوسرے سال، تاکہ پوری کر لے گنتی اس کی جو حرام کیا ہے اللہ نے، تاکہ حلال کر لیں اس کو جو حرام کیا ہے اللہ نے۔ خوشنما بنا دیے گئے ہیں ان کے لیے برے کام، ان کے اعمال، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان کو جو کافر ہیں۔ اور آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا ہوا ہے تمہیں کہ جب کہا جائے تم سے کہ نکلو اللہ کی راہ میں تو چمٹ کر رہ جاتے ہو تم زمین سے؟ کیا راضی ہو بیٹھے ہو تم دنیا کی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں؟ سن نہیں ہے ساز و سامان دنیا کی زندگی کا آخرت کے مقابلے میں مگر بہت ہی کم۔ اگر نہ تم نکلو گے تو عذاب دے گا وہ تم کو بہت دردناک، اور بدل کر لے آئے گا وہ اور لوگوں کو تمہارے سوا، اور نہ نقصان پہنچا سکو گے تم اس کو کچھ بھی، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور آیت نمبر 40، اگر نہ مدد کرو گے تم اس کے رسول کی تو بے شک مدد کر چکا ہے اس کی اللہ جب نکال دیا تھا اس کو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، اور دوسرا 2 میں سے جب وہ دونوں تھے غار میں، جب کہہ رہا تھا وہ اپنے ساتھی سے کہ نا غم کا یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کی، کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے موقع پر تو نازل فرمائی اللہ نے اپنی سکینہ ان پر، اور مدد کی ان کی ایسے لشکروں سے کہ نہیں تھے تم ان کو دیکھتے۔ یہاں پہ بھی دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے فرشتوں سے مدد کرتے ہیں، اور کر دیا بات کو ان کی جنہوں نے کفر کیا تھا نیچے، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ نکلو ہلکے ہو کر یا بوجھل، اور جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں۔ اب دیکھیے بار بار یہاں پہ آج ہم پڑھیں گے کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال سے مدد کرو، اور یہی بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم جانتے ہو۔ اگر ہوتا مال غنیمت آسانی سے حاصل ہونے والا اور سفر ہلکا تو ضرور پیچھے چل پڑتے تیرے، لیکن دور نظر آتی ہے ان کو مسافت، اور قسمیں کھائیں گے یہ اللہ کی کہ اگر ہم استطاعت رکھتے تو نکل پڑتے تمہارے ساتھ۔ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں یہ اپنی جانوں کو، اور اللہ جانتا ہے یقیناً کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں یہ جنگ تبوک کے واقعہ ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کر دیا کہ ہر ایک کو تبوک کی جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ اب صحابہ جو تھے اس وقت یہ حال تھا مدینہ کا کہ قحط کا زمانہ تھا، اور گرمی شدت کی تھی، اور تبوک کا مقام جو تھا یہ 350 میل کے فاصلے پر تھا۔ اور نمبر 3 یہ کہ سپر پاور کے ساتھ مقابلہ تھا۔ نمبر 4 یہ کہ فصلیں پوری پکی ہوئی تھی۔ اب بات یہ تھی کہ کیونکہ یہ تو کاشتکار تھے، اگر فصلیں چھوڑ کے جاتے تو اس کا مطلب تھا فصلیں تباہ ہو گئی تو پورا سال کہاں سے کھانا تھا۔ اب یہ سارا سینیریو آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ تو ہوا کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کیا تو صحابہ تو سمینا و اطاعنا کرنے والے تھے۔ اب یہاں پہ ہم منافقین کا کردار دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں کہ جن کے دل میں کجی تھی۔ اب ایک بات اور غور کیجئے گا کہ منافقین وہ تھے جو نماز پڑھتے تھے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، کسی عام بندے کو پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا کہ وہ منافق ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے موقع لے آتا ہے کہ انسان کا نفاق کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہی چیز ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس جنگ میں یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے لوگ آئے، انہوں نے ڈیفرنٹ بہانے کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان جاتے تھے کہ ٹھیک ہے تم ایسے کر لو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے۔ اب دیکھیے کہ ان کے اس طرح سے بہانے کرنے سے پھر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیات نازل کی تھی۔ آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معاف کرے اللہ تجھ کو۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے،
क्यों इजाजत दी तूने उनको, यहाँ तक कि जाहिर हो जाए तुझ पर वो लोग जो सच्चे हैं और जो जान लेता तू उनको जो झूठे हैं। अब यहाँ पे देखिए टेस्ट आ गया ना, कि उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अगर तुम उनको इजाजत ना देते तो उन्होंने फिर भी नहीं जाना था, तो कम अज कम उनका निफाक खुल के तुम्हारे सामने आ जाता। नहीं इजाजत मांगते तुझसे वो लोग जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, कि जहाद करे वो अपने माल से और अपनी जानों से, और अल्लाह खूब वाकिफ है मुत्तकियों से। और दर हकीकत उससे इजाजत मांगते वही लोग हैं जो नहीं ईमान रखते अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, शक में पड़े हुए हैं उनके दिल, सो वो अपने शक में भटक रहे हैं। और अगर वो इरादा करते निकलने का तो जरूर तैयार कर लेते कुछ ना कुछ साजो सामान, लेकिन नापसंद ही किया अल्लाह ने उनका उठना, तो रोक दिया उसने उनको और कह दिया गया कि बैठे रहो साथ बैठे रहने वालों के। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं नबी अगर इनका निकलने का इरादा होता तो कुछ तैयारी करते, कि घोड़ा अपना सामान उसके साथ रखते या कुछ भी करते, इन्होंने कोई तैयारी नहीं की और आके बहाने आपके साथ कर रहे हैं। तो ये उनकी पहचान का एक तरीका था। अगर वो निकल खड़े होते तुम्हारे साथ तो नहीं इजाफा करते तुम्हारे दरमियान मगर बुराई का, और जरूर भाग दौड़ करते तुम्हारे दरमियान चाहते हुए तुम्हारे लिए फितना, और तुम में से वो भी हैं जो कान लगाकर सुनते हैं उनके लिए, और अल्लाह खूब जानता है जालिमों को। यकीनन तालिब रहते हैं ये फितने के पहले भी, और उलट फेर करते रहते हैं तुम्हारे मामलात में, यहाँ तक कि आप पहुंचा हक और गालिब हो गया हुक्म अल्लाह का, और वो नापसंद ही करते हैं। और उनमें से वो भी है जो कहता है कि इजाजत दे मुझे और ना डाल मुझे फितने में, खबरदार रहो फितने में तो ये पड़ गए हैं, और यकीनन दोज़ख बिल्कुल घेरे हुए है काफिरों को। अब यहाँ पे बहाना क्या करते थे, क्योंकि जंग रोम के साथ थी और वहां की औरतें बड़ी खूबसूरत थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके कहते थे कि हमारे दिल जो है वो बहुत ऐसे हैं, ये ना हो कि कहीं हम उन औरतों की वजह से फितने में पड़ जाएं। और अगर हासिल होती तुमको कोई भलाई तो बुरी लगती है उनको, और अगर आ पड़े तुझ पर कोई मुसीबत तो कहते हैं यकीनन दुरुस्त कर लिया था हमने अपना मामला पहले ही, और लौट जाते हैं वो खुश होते हुए। अब यहाँ पे देखिए मुनाफिकीन की सारी इतनी डिटेल में बात आएगी कि किस तरह से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया करते थे, मुसलमानों के दरमियान में फितने क्रिएट करते थे। मोमिन ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। जो सहाबा थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे, आज भी आप देखिए यही टेस्ट है आज भी, कि वो लोग जो फसाद करते हैं फितने क्रिएट करते हैं, वो लोग कौन है, जो अंदर से मुनाफिक होते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया कह दो कि हरगिज नहीं पहुंच सकती कोई मुसीबत हमको बजाय जिसके जो लिख दी हो अल्लाह ने हमारे लिए, वही है कारसाज हमारा, और अल्लाह पर ही भरोसा रखना है मोमिनों को। कह दो कि नहीं हो तुम मुंतजिर हमारे हक में मगर दो भलाइयों में से एक के, और हम मुंतजिर हैं तुम्हारे हक में कि डाल दे तुम पर अल्लाह अजाब अपने पास से या हमारे हाथों से, सो इंतजार करो तुम, यकीनन हम तुम्हारे साथ इंतजार कर रहे हैं। रायत नंबर 53 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कह दो कि खर्च करो तुम खुशी से या ना खुशी से, हरगिज नहीं कबूल किया जाएगा तुमसे, यकीनन तुम हो ही नाफरमान। और नहीं माने होती उनके लिए कोई चीज के कबूल किए जाए उनसे उनके खर्च किए हुए माल, सिवाय इसके यकीनन उन्होंने कुफर किया अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ, और नहीं आते नमाज में मगर होते हैं काहिल, और नहीं खर्च करते मगर होते हैं नाखुश। देखें वो खर्च भी करते थे और वो नमाज भी पढ़ते थे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वो नमाज के लिए आते थे न खुशी से, और अल्लाह की राह में खर्च करते थे, लेकिन वो खुश नहीं होते थे खर्च करते हुए। तो हमें अपने दिलों को टटोलना होगा यहाँ पे, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं पस ना ताज्जुब में डाले तुझको उनके माल और उनकी औलाद, दर हकीकत चाहता है अल्लाह कि अजाब दे उनको इन चीजों से दुनिया की जिंदगी में, और निकले उनकी जान और वो काफिर हों। अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उनके माल और उनकी औलादें देखकर ये ना समझना कि अल्लाह ने बड़ा करम किया है। अल्लाह चाहता है कि इसी औलाद को नाफरमान उनका बनाकर उनको अजाब में डाले इस दुनिया में, और होता है जब औलाद नाफरमान हो जाती है ना तो फिर आंसू कोई नहीं रुकते, और फिर जब अपना माल ही हमारे अगेंस्ट आ जाता है तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की वही तो है ना। और आयत नंबर 56 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और कस्में खाते हैं अल्लाह की कि यकीनन वो तुम में से हैं, हालांकि नहीं है वो तुम में से, असल में तो वो हैं ऐसे लोग जो खौफजदा हैं। और अगर पाले वो कोई बचाव की जगह या गाय या घुस बैठने की जगह तो उल्टे दौड़ पड़े इसकी तरफ, और वो हो जाए रस्सियां तोड़ाने वाले। और उनमें से बाज ऐसे हैं कि तानाजनी करते हैं तुझ पर तकसीम सदकात के बारे में, फिर अगर दे दिया जाए उनको उससे तो वो राजी हो जाए, और अगर ना दिया जाए उनको उसमें से तो उस वक्त वो नाराज हो जाते हैं।
देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला का असूल है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये सुन्नत है कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए खालिस होता है ना, जो अल्लाह का बंदा है उसकी नीयत खालिस अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ काम करने के लिए, अल्लाह अपने बंदे को कभी रुसवा नहीं करेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदे को कभी रुसवा नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मुनाफिकीन कौन लोग थे, जो कहते थे कि हम मुसलमान हैं लेकिन अंदर से उनकी हरकतें वैसी नहीं थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी वईद सुनाई उनके बारे में, और अगर वो राजी रहते इस पर जो दिया था उनको अल्लाह और उसके रसूल ने, और कहते कि काफी है हमें अल्लाह, अनकरीब अता करेगा हमें अल्लाह अपने फजल से और उसका रसूल भी, तो यकीनन हम अल्लाह की तरफ रागिब होने वाले हैं। दर हकीकत सदकात फुकरा के लिए है, और मसाकीन और कारकुनान जो ममूर हैं इस पर, और मतलूब है जितना जिनके दिलों का, और गुलामों के आजाद कराने को, और कर्जदारों के कर्ज अदा करने को, और अल्लाह की राह में और मुसाफिरों के लिए ज़ाब्ता है ये अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह जानने वाला है और हिकमत वाला है। यहाँ पे देखिए ज़कात कहाँ कहाँ देनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे सारी डिटेल आ गई है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि और इनमें वो लोग हैं जो अज़ा देते हैं नबी को और कहते हैं कि वो कान का कच्चा है। अब देखिए कि उनकी जुर्रत आप देखें कि आपस में बात करते थे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो दिलों के हाल जानते हैं, वो वही के जरिए बता देते थे। अब आपस में क्या कहते थे, ये तो कान का बड़ा कच्चा, इसको जो जाके जो स्टोरी बताते हैं ना वो उस पर बिलीव कर लेते हैं, और वो समझते हैं वो सच है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कह दो कान लगाकर सुनना भलाई है तुम्हारे लिए, ईमान रखते हैं वो अल्लाह पर और एतमाद रखता है मोमिनों पर, और रहमत है उसके लिए जो ईमान लाए तुम पर, और वो लोग जो इज़ा देते हैं अल्लाह के रसूल को, और उनके लिए अजाब अलीम है। आयत नंबर 62, कसम खाते हैं ये अल्लाह की तुम्हारे सामने ताकि राजी कर दे तुमको, हालांकि अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है इसके कि ये राजी करे उन्हें अगर हैं ये मोमिन। क्या नहीं ये जानते कि जो मुकाबला करता है अल्लाह और उसके रसूल से तो बेशक उसके लिए है आग जहन्नम की, रहेगा वो हमेशा जिसमें, और ये रुसवाई है बहुत बड़ी। डरते रहते हैं मुनाफिक कि कहीं नाजिल हो जाए ना उनके बारे में कोई सूरा कि जाहिर कर दे इन मुसलमानों को जो कुछ इन मुनाफिकों के दिलों में है, कह दो कि मजाक किए जाओ, यकीनन अल्लाह जाहिर कर देगा वो जिससे तुम डरते हो। देखें अल्लाह की कितना बड़ा एहसान है आज मुसलमानों पे, कि अब किसी को ये नहीं पता चल सकता कि कौन मुनाफिक है, क्योंकि दिलों का हाल अल्लाह जानता है। लेकिन हमारे लिए ये हुक्म है कि हम जाहिर पर ही गुमान करते हैं। अगर जाहिरी तौर पर आपको ये लगे कि कोई अल्लाह की खुलेआम नाफरमानी कर रहा है, तो हमें तो सबक मिल जाता है ना। फिर इंसान के लिए इतना ही काफी होता है कि वो ये जान ले कि कौन अल्लाह की राह में भागने वाले हैं और कौन अल्लाह के खिलाफ जाने वाले हैं। और अगर दरियाफ्त करे तो इनसे तो जरूर कहेंगे कि सिर्फ हम करते थे यूं ही बातचीत और दिल लगी। कह दो क्या अल्लाह से और उसकी आयतों से, उसके रसूल से तुम मजाक करते हो? नहीं पेश करो उज़र, यकीनन काफिर हो चुके हो तुम अपने ईमान लाने के बाद। अगर हम माफ कर दें एक जमात को तुम में से, तो सजा भी देंगे दूसरी जमात को, क्योंकि वो जुर्म करते हैं। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें आपस में एक दूसरे की तरह हैं, हुक्म देते हैं बुराई का और मना करते हैं भलाई से, और रोके रखते हैं अपने हाथ खर्च करने से। भुला दिया उन्होंने अल्लाह को तो उसने भुला दिया उनको, बेशक मुनाफिक ही नाफरमान है। वादा किया है अल्लाह ने मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और काफिरों से आतिश जहन्नम का, रहेंगे वो हमेशा जिसमें, वही उनको काफी है। और लानत कर दी है अल्लाह ने काफिरों पर और मुनाफिकों पर, और उनके लिए अजाब है हमेशा कायम रहने वाला। मानित उन लोगों के हो चुके जो तुमसे पहले थे, वो ज्यादा तुमसे कुव्वत में और कसरत वाले अम्वाल और औलाद में, बस फायदा उठा चुके वो अपने हिस्से का, तो फायदा उठा लिया तुमने अपने हिस्से का। जिस तरह फायदा उठा चुके हैं वो लोग जो तुमसे पहले थे, और तुम बातिल में डूबे रहे जिस तरह वो बातिल में डूबे रहे, ये लोग हैं जाया हो गए जिनके अमाल दुनिया में और आखिरत में भी, और यही लोग हैं जो नुकसान उठाने वाले हैं। क्या नहीं पहुंची उनके पास खबर उन लोगों की जो इनसे पहले थे, कौम नूह, कौम आद, कौम समूद और कौम इब्राहिम और इसहाब मदियन और उल्टी हुई बस्तियों वाले, आए थे उनके पास उनके रसूल निशानियों के साथ, तो ना था ऐसा अल्लाह के जुल्म करता उन पर, लेकिन वो अपनी जानों पर खुद जुल्म करते हैं।
यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला वही असूल बता रहे हैं कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी बस्ती की तरफ कोई रसूल भेजते हैं, जब वो उनकी बात नहीं मानते और फिर आखिर में उनपे क्या होता था कि अल्लाह की तरफ से अजाब आ जाता था। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी यही था कि जब मुशरिकीन मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हुक्म आ गया कि आप हिजरत कर जाएं, और मोमिनों को भी हुक्म आ गया कि हिजरत कर जाएं। अब वहां पे ये देखिए कि जो पीछे थे मुशरिकीन मक्का, उन पर अजाब कैसे आया था। उनका पहला अजाब जो था वो बदर के मुकाम पे आया था, जब उनके 70 बड़े बड़े सरदार जो थे वो कत्ल हुए, और आखिरी अजाब उनके ऊपर फतह मक्का के मौके पर था कि जिसमें ये अनाउंस कर दिया गया था कि जो इस्लाम नहीं लाएगा वो यहाँ से शहर से निकल जाए या फिर उसको कत्ल कर दिया जाएगा। और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के रफीक हैं, हुक्म देते हैं भलाई का और मना करते हैं बुराई से, और कायम करते हैं नमाज और अदा करते हैं ज़कात और अतात करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की। यही लोग हैं अनकरीब रहम करेगा जिन पर अल्लाह, बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। वादा किया है अल्लाह ने मोमिन मर्द और मोमिन औरतों से बहिश्तों का, बह रही हैं जिनके नीचे नहरें, वो रहेंगे हमेशा उनमें, और नफीस मकानात बहिश्तों में जो अबदी हैं। और रजामंदी अल्लाह की सबसे बढ़कर यही है वो कामयाबी जो बहुत बड़ी है। और ए नबी जिहाद करो काफरों और मुनाफिकों से। अब यहाँ पे देखिए मुनाफिकीन के खिलाफ भी जिहाद का हुक्म है, और सख्ती करो इन पर, और इनका ठिकाना दोजख है और वो बड़ा ही बदतरीन ठिकाना है। कस्में खाते हैं ये अल्लाह की कि नहीं कहा उन्होंने, हालांकि जरूर कहा है उन्होंने कलमा कुफर का, और काफिर हो गए हैं ये अपने इस्लाम लाने के बाद, और कसद कर चुके हैं ऐसी बातों का नहीं जिस पर कुदरत पा सके, और नहीं बदला लिया उन्होंने मगर इसका कि गनी कर दिया है उन्हें अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फजल से। सो अगर ये लोग तौबा कर लें तो बेहतर होगा उनके हक में, और अगर मुंह फेर लेते हैं तो सजा देगा उनको अल्लाह बहुत दुख वाली सजा और अजाब दुनिया में और आखिरत में, और ना होगा उनका जमीन में कोई दोस्त और ना ही कोई मददगार। ये किसके लिए कहा जा रहा है? जो मुनाफिक हैं, जो दिल से तो ईमान नहीं लाते। दिल से ईमान ना लाने का मतलब क्या है कि दिल से वो इस्लाम के किसी हुक्म को नहीं मानने को तैयार होते। उनको ये लगता है कि नहीं हमारी अपनी जिंदगी है, हम अपनी मर्जी से जिए, हम जो मर्जी करें। लेकिन जब वो लोगों के सामने होते हैं तो अपने आप को अच्छा और नेक साबित करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था ना सूरत बकरा में, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख्दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून, कि धोखा देते हैं लोगों को कि हम मुसलमान हैं, अपने ऊपर टैग मुसलमान का लगा लेते हैं, लेकिन वो अंदर से मुसलमान नहीं, उनकी कोई हरकत ही मुसलमानों जैसी नहीं होती है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और उनमें है बास वो जिन्होंने अहद किया था अल्लाह से कि अगर वो हमें अता फरमाए अपने फजल से तो हम जरूर खैरात करेंगे। कितनी दफा ऐसा होता है ना कि अगर कभी कोई मुश्किल आती है तो फिर हम इतनी गिड़गिड़ा के दुआएं करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमारा ये काम हो जाए, या पाक परवरदिगार हमारा कारोबार ठीक हो जाए, बड़ी खराबी हो रही है, कारोबार में तकलीफ हो रही है, तो हम फिर उसके बाद ना अल्लाह की राह में बढ़ा देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब अल्लाह उनकी दुआ पूरी कर लेते हैं तो फिर जाते हैं अपने वादों से। और कौन है वो लोग? जो मुनाफिक हैं। तो आयत नंबर 77 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तो अंजाम ये किया उसने उनका कि नफाक डाल दिया उनके दिलों में उस दिन तक जिस दिन हाजिर होंगे वो रूबरू अल्लाह के, इसलिए कि खिलाफ वर्जी की उन्होंने अल्लाह की और वादे की जो अल्लाह से किया था, और वो झूठ बोलने वाले हैं। क्या नहीं मालूम उनको कि अल्लाह वाकिफ है उनके भेदों से और उनके मशवरों से, और ये कि अल्लाह पूरी तरह जानता है गायब की बातों को। वो लोग जो तानाजनी करते हैं उन पर जो खुशी से खर्च करते हैं मोमिनों में से सदकात के बारे में, और उन पर भी जो नहीं पाते हैं खर्च करना मगर अपनी मुशक्कत से, तो हंसते हैं मुनाफिक उन पर, हंसता है अल्लाह उन पर, और उनके लिए अजाब है तकलीफ देने वाला। और अब आयत नंबर 80 आप गौर से सुनिएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला से बस दुआ करें साथ साथ कि या रब्बुल आलमीन हमें खालिस कर दे, या अल्लाह हमें अपनी राह में भागने वाला बना दे, हमें इस बात की समझ अता कर दे या रब्बुल आलमीन के अहकामात जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हैं, अगर हम उस पर अमल नहीं करेंगे तो हम कौन से दर्जे में जा गिरेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, मगफरत मांग तू उनके लिए या ना मगफरत मांग तू उनके लिए बराबर है। अगर तू मगफरत मांगे उनके लिए 70 मरतबा तो भी हरगिज नहीं बख्शेगा अल्लाह उनको, ये इसलिए कि कुफर किया उन्होंने अल्लाह से और उसके रसूल से,
اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو فاسق ہیں۔ اللہ اکبر۔ خوش ہوئے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے تبوک سے اپنے بیٹھ رہنے پر بعد رسول اللہ کی روانگی کے، اور ناپسند کیا جہاد کریں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، اور کہنے لگے کہ مت نکلنا گرمی میں، کہہ دو کہ آتش دوزخ کہیں زیادہ گرم ہے، کاش وہ سمجھتے اس بات کو۔ یہاں پہ مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے کہ کہیں پہ جا رہی تھی، دو فرینڈس تھیں، انہوں نے مجھے ایسی ہی وہ واقعہ بتا رہی تھی کہ سخت گرمی تھی اور انہوں نے حجاب لیا ہوا تھا اور پورا عبایا پہنا ہوا تھا۔ تو کہتی ہے کہ اس کی دوسری دوست ہے، وہ عبایا نہیں پہنتی، وہ حجاب نہیں لیتی، تو اس نے اس کو کہا کہ تمہیں گرمی نہیں لگ رہی ہے، تم کیا تم نے اپنا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ تو یہی آیا اس نے اس کو بتایا کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں گرم ہے۔ تو کہتی پتہ نہیں اس کے دل کو کیا اثر ہوا کہ نیکسٹ ٹائم جب وہ ملی اس کو تو اس نے بھی حجاب لیا ہوا تھا۔ اور اب آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہیے کہ وہ ہنس لے تھوڑا سا، اور رونا ہوگا بہت زیادہ بدلے اس کے جو انہوں نے کمایا اس دنیا میں، پھر اگر واپس لے جائے تجھ کو اللہ کسی گروہ کی طرف ان میں سے، پھر وہ اجازت طلب کرے تو اسے جہاد میں نکلنے کی، تو کہہ دے کہ ہرگز نہیں تم نکلو گے میرے ساتھ کبھی، اور ہرگز نہیں جنگ کرو گے میرے ساتھ مل کر دشمن سے، یقیناً تم راضی ہوئے بیٹھے رہنے پر پہلی مرتبہ، تو بیٹھے رہو ساتھ بیٹھے رہنے والوں کے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ منافقین کے بارے میں یہ حکم آ گیا کہ اب ان کو کسی اور غزوہ میں جانا ہے اور جہاد پہ جانا ہوگا تو ان کو آپ اپنے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اور نہ جنازے کی نماز پڑھنا کسی ایک کی ان میں سے جو مر جائے کبھی، اور نہ کھڑے ہونا ان کی قبر پر۔ اللہ اکبر۔ بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور وہ مرے بھی تو وہ نافرمان ہی تھے، اور نہ تعجب میں ڈالے تجھ کو ان کے مال اور ان کی اولاد۔ در حقیقت دیکھیں یہ دوبارہ سے ہم پڑھ رہے ہیں، میرے خیال یہ تیسری دفعہ یہ بات آئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کا مال اور اولاد دیکھ کر مت امپریس ہوں، در حقیقت چاہتا ہے اللہ کے عذاب کرے ان کو ان چیزوں سے دنیا میں، اور نکلے ان کی جان جبکہ وہ کافر ہوں۔ اور آیت نمبر 86 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نازل ہوتی ہے کوئی صورت کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو ساتھ ہو کر اس کے رسول کے، تو اجازت طلب کرتے ہیں تجھ سے جو ہیں دولت مند ان میں سے، اور کہتے ہیں کہ رہنے دے ہمیں کہ ہو جائے ہم ساتھ بیٹھے رہنے والوں میں، راضی ہیں وہ اس پر کہ بیٹھے رہیں ساتھ ان عورتوں کے جو پیچھے رہ گئے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی کیسی اگزامپل دی ان کو شرمندہ کرنے کے لیے، کیونکہ جب جہاد پہ جاتے تھے تو عورتیں اور بچے تو پیچھے رہتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو رہنے دو عورتوں کے ساتھ ہی، اسی قابل ہیں کہ راضی ہیں وہ اس پر کہ بیٹھے رہیں ساتھ ان عورتوں کے جو پیچھے رہ جاتی ہیں، اور مہر لگا دی گئی ہے ان کے دلوں پر سو وہ نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے ساتھ جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہیں بھلائیاں، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اب ہم کتنی دفعہ پڑھ چکے کہ جہاد کیا اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ جس وقت دین کو ضرورت ہوتی ہے نا، ہمارے گھر بھرے ہوئے، ہمارے آپ کلوزٹ ہی صرف دیکھیں کہ کیا حال ہوتا ہے، اور اللہ کا دین اتنا غریب۔ اور آپ دیکھیے کہ آپ اپنے محلے کی مسجدیں کبھی جا کے دیکھیں، آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ان مسجدوں میں جو خرچے ہو رہے ہیں وہ کیسے پورے ہو رہے ہیں؟ وہاں کے جو امام ہیں یا وہاں پہ جو بچے باہر سے پڑھنے آتے ہیں ان کا خرچہ کون پورا کر رہا ہے؟ تو اللہ کے دین کو جب ضرورت ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھر بھرتے رہو، تم اپنی اولادوں کو دیکھتے رہو، تمہیں کوئی فکر نہ ہو کہ اللہ کا دین کیسے غالب آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ سمجھا رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے تاکہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو خوشخبریاں ہیں وہ پانے والے بن جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیار کر رکھی ہیں اللہ نے ان کے لیے باغات، اور بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، کن کے لیے؟ جو مومن ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور رہیں گے وہ ہمیشہ ان میں، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور آئے عذر پیش کرنے والے عربی بدوؤں میں سے بھی تاکہ اجازت دیجئے ان کو جہاد میں نہ نکلنے کی، اور بیٹھ رہے گھروں میں وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول سے، ان قریب پہنچے گا ان کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے عذاب دکھ دینے والا۔ لیکن نہیں ہے ضعیفوں پر اور نہ بیماروں پر اور نہ ان لوگوں پر نہیں جو کر پاتے کچھ خرچ اللہ کی راہ میں، جبکہ خیر خواہ ہوں وہ اللہ کے اور اس کے رسول کے۔ نہیں ہے نیکوکاروں پر کسی طرح کا الزام،
اور اللہ बख्शने वाला और मेहरबान है। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही बताया कि जो वुसअत नहीं रखते हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला दिलों का हाल जानता है, उनके दिल में ईमान कितना है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत कैसे करें, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म कैसे मानते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वही देखते हैं। और आयत नंबर 92, और ना ही इल्जाम है उन लोगों पर जब भी आए तेरे पास ताकि सवारी दे तू इन्हें, तो कहा तूने कि नहीं पाता मैं कुछ के सवार करूं मैं तुम्हें जिस पर, तो वो लौट गए और उनकी आंखें अश्कबार थी आंसुओं से, गम की वजह से कि नहीं पाते वो कुछ खर्च कर सके। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, वही बात है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला दिलों के हाल जानते हैं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अनाउंस कर दिया कि जहाद के लिए निकलना है तबूक के लिए, तो कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास अपनी सवारियां नहीं थी, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको ये बताया कि उनके पास उनकी सवारी का इंतजाम नहीं है, तो वो उनकी आंखें अश्कबार होगी, क्योंकि वो जहाद पे जाना चाहते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यही फरमा रहे हैं कि अल्लाह दिलों के हाल जानता है। दर हकीकत इल्जाम उन लोगों पर है जो इजाजत तलब करते हैं तुझसे, हालांकि वो दौलतमंद है, राजी हो गए हैं कि वो हो जाएं साथ उन औरतों के जो पीछे बैठी हुई हैं, और मोहर लगा दी है अल्लाह ने उनके दिलों पर, बस वो नहीं जानते। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 10वां पारा कंप्लीट होता है। इसमें हमने बहुत कुछ सीखा। अब यहाँ पे देखिए कि सबसे बड़ा सबक हमें ये मिलता है कि जब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का कोई हुक्म आ जाए तो हमें समेना व अताना करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबूक के लिए लोगों को जहाद का हुक्म दिया था, तो क्या हुआ था? अब देखिए सहाबा जो थे उस वक्त मदीना में ये हाल था कि कहत का आलम था, गर्मी शिद्दत की थी, और सुपर पावर के साथ मुकाबला करना, और तबूक में पहुंचने के लिए 350 मील का सफर था, और लोगों की फसलें उस वक्त पक चुकी थी और फसलें उतारने का वक्त था। अब बात भी ये थी कि मदीना के लोग तो काश्तकारी करते थे, अगर फसलें छोड़ के उसी तरह से चले जाते, क्योंकि खजूरें पक गई हुई थी, तो इसका मतलब था कि सारी फसल तबाह हो जाती, और वो पूरा साल का जो खर्चा होता था वो इसी से उनका पूरा होता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जब हुक्म आ गया तो सब छोड़ छाड़ निकल गए। अल्लाह अकबर। आज भी आप दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि या रब्बुल आलमीन, आज हमारी जिंदगी में जब कुरान खुला है तो इसी तरह से जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पढ़ें कि फहाशी हराम है, वालिदैन के साथ नेक सलूक करो, हमसायों के साथ कैसे रहना है, देखो झूठ ना बोलना, देखो चुगली ना लगाना, देखो विरासत में इंसाफ करना, देखो जो हुक्म अल्लाह के दिए हैं उनको खुश दिली से कबूल करना। तो हमें क्या करना है? हमें समेना व अताना करना है, और हमें हर हुक्म को दिल की हजूरी के साथ लेना है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला दिलों के हाल जानते हैं। अल्लाह ना करे कि हम जुबान से तो कहते रहें, हम इस्तगफार भी करते रहें, और हमारे दिल किसी और तरफ जा रहे हों। अल्लाह सुब्हानहू तआला, आप यहाँ पे देख लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि इन मुनाफिकों के लिए अगर आप 70 बार भी इस्तगफार करेंगे, इनको तब भी मैं माफ नहीं करूंगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें मोमिनों में शामिल कर दे, ताकि क़यामत के दिन हम नूर के मेंबरों पे बैठे हों। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।